असर करता परिबलों में प्रक्रियक के निपज आनी सांद्रता प्रक्रिया वेग पर आ पहलू परिबळ प्रक्रियक अने निपजनी सांद्रता में तमे फेरफार करो એટલે प्रक्रिया वेग से एनी अंदर फेरफार थाय। आपणे आगळ एक प्रश्न भण्या था ए कोयडो 4.1 क्लोरोब्यूटेन वाळो के एना जल विभाजननी जे प्रक्रिया छे एमां आपणे जोयुं हतुं कि प्रक्रिया वेग से ए शुरुआत में वधारे हतो, धीमे धीमे ए प्रक्रिया वेग से घटतो हतो कारण के प्रक्रियकनी सांद्रता धीमे धीमे जल विभाजन पामता ओछी थती जाती थी એટલે પ્રક્રિયકની सांद्रता घटी એટલે प्रक्रियानो वेग घट्यो। એટલે एक वस्तु के ज्यारे तमे कोईपण रासायणिक प्रक्रिया थती होय त्यारे जो तमे प्रक्रियकनी सांद्रताने वधारशो ने तो प्रक्रियानो वेग छे ई वधशे। એટલે प्रक्रियाना वेग उपर असर करतुं पहेलुं परिबळ छे प्रक्रियक अने निपजनी सांद्रता। जो वायु स्वरूप प्रक्रियक के निपज होय तो सांद्रतानी जग्याए दबाण शब्द वपराय। वायु स्वरूप प्रक्रियक के निपज होय तो बीजी बाबत प्रणालीनुं दबाण, त्रीजुं एनुं तापमान, आ बधा परिबळो छे ए रासायणिक प्रक्रियाना वेग उपर असर करे छे। तो आ रासायणिक प्रक्रियाना वेग उपर असर करता परिबळ में आपणे सांद्रतानो विचार करशुं कि प्रक्रियकोनी सांद्रता में जो फेरफार करिए तो प्रक्रिया वेग से कई रीते वधे के घटे। तो हमणां जे उदाहरण आप्युं कोयडो 4.1 कीधुं कि प्रक्रियानो वेग से घटे छे तो सामे तमे प्रक्रियक एनी अंदर जो उमेरता जशो तो रासायणिक प्रक्रियानो वेग से वधतो जशे। એટલે रासायणिक प्रक्रियानो वेग रह्यो ने ए प्रक्रियक के निपजनी सांद्रताना अनुसंधाने रजू कराय। आपणे आगळ केटली प्रक्रियाओ लखी थी ए प्रक्रियाना वेगने आपणे का प्रक्रियक लख्यो तो का निपज लखी थी। प्रक्रियकनी आगळ माइनस लख्युं हतुं, निपजनी आगळ प्लस लख्युं हतुं ने। दाखला तरीके जो N2 वत्ता H2 एमांथी बने 2NH3 तो आ रासायणिक प्रक्रियानो वेग આપણે અત્યાર સુધી આમ લખતા હતા ડેલ્ટા N2 છેદમાં ડેલ્ટા T માઇનસ 1/3 ડેલ્ટા H2 છેદમાં ડેલ્ટા T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ડેલ્ટા NH3 છેદમાં ડેલ્ટા T। પ્રક્રિયા વેગ દર્શાવવા માટે આ રીતનો આપણે ઉપયોગ કર્યો। હવે આની અંદર થોડુંક ફેરફારો કરશે અને વિકલનીય વેગ સ્વરૂપે આપણે રજૂ કરશું, વિકલન સ્વરૂપે। અને આ જે ડેલ્ટા છે એની જગ્યાએ હવે હું ડી મૂકીશ, જે આપણે ત્વરિત વેગની અંદર મૂકતા હતા ને એ સંજ્ઞા વાપરશું ડી। અને પ્રક્રિયકની सांद्रताના અનુસંધાને રજૂ કરીશ તો એને વેગ નિયમ બોલાય, વેગ સમીકરણ બોલાય અથવા વેગ અભિવ્યક્તિ બોલાય। आ प्रक्रिया है एनो प्रक्रिया वेग जो हूँ आ प्रक्रियकनी सांद्रताना अनुसंधाने रजू करूँ तो एने वेग समीकरण बोलाय, वेग अभिव्यक्ति बोलाय, वेग नियम पण बोलाय। आटला नाम छे ना। तो ये वेग समीकरण कई रीते लखवू एनी आखी पद्धति छे। तो आपणी ए पद्धति तरफ हवे जाय छे कि वेग अभिव्यक्ति के वेग अचळांक आपणे कई रीते नक्की करशुं। तो प्रक्रियक आना माटे एक सामान्य प्रक्रिया ए प्लस बी एमांथी बने सी अने डी। आ स्मॉल ए बी सी अने डी आ जे रिया ए प्रक्रियक अने निपजना तत्वयोगमितीय गुणांक है। जेम आ प्रक्रिया में 3 અને 2 आ जे 3 છે અને 2 છે એ તત્વયોગમિતીય ગુણાંક છે। એમાં ए बी ने ए બધા તત્વયોગમિતીય ગુણાંક છે। હવે આ પ્રક્રિયાનો વેગ
મારે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના અનુસંધાને રજૂ કરવો છે. જોજો, તો એક રીત પહેલી છે, એ રીત પ્રમાણે લખું ને તો આમ થાય -1/a ડેલ્ટા a છેદમાં ડેલ્ટા ટી બરાબર -1/b ડેલ્ટા b છેદમાં ડેલ્ટા ટી બરાબર 1/c ડેલ્ટા c છેદમાં ડેલ્ટા ટી અને 1/d ડેલ્ટા d છેદમાં ડેલ્ટા ટી. એક આ રીત જે આપણે આગળના પીરિયડમાં ભણી ગયા છે. હવે આને હું પ્રક્રિયા વેગ છે એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના અનુસંધાને લખું છું. તો પ્રક્રિયા વેગ ચલે છે પ્રક્રિયક એની સાંદ્રતાની x ઘાત અને બીની સાંદ્રતાની y ઘાત. આ રીતે લખ્યું. તો આ જે પ્રક્રિયા વેગ દર્શાવવાની રીત છે એમાં જે મેં ઉપર ઘાતાંક x અને y લખ્યો છે ને, એ આ કોઈ તત્વયોગમિતિ ગુણાંક સાથે કોઈ સંબંધ નથી. એને ક્યારેક એવું પણ બને કે તત્વયોગમિતિ ગુણાંક જેટલું હોઈ પણ શકે અને ન પણ હોય. તો આ x અને y જે ઘાતાંક લખાય છે એ ઘાતાંક મારે કઈ રીતે નક્કી કરવા? તો ભાઈ પ્રક્રિયા ઉપરથી ક્યારેય તમને ઘાતાંકની ખબર નહીં પડે અને એના માટે ઘાતાંક નક્કી કરવા માટે શું કરવું પડે? ઘાતાંક નક્કી કરવા માટે તમારે પ્રયોગ કરવો પડે અને પ્રાયોગિક પ્રયોગ દ્વારા એ નક્કી થાય. અને પ્રયોગ તમે કરશો તો તમને એનો ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ આના ઉપર ઘાતાંક કેટલો આવશે. તો આપણે એની પણ સમજૂતી લઈ. હવે જો પ્રક્રિયા વેગ છે એને હું ચલે છે કાઢી નાખું તો પ્રક્રિયા વેગ = k a ની x ઘાત b ની y ઘાત, જ્યાં k છે એ આપણો વેગ અચળાંક છે. કે શું છે? વેગ અચળાંક. એક મિનિટ. કે ને વેગ અચળાંક કહેવાય. આ વેગ અચળાંકનું સ્વરૂપ પણ આપણે મેળવવાનું છે. હવે જો આ પ્રક્રિયા વેગ છે એને જો હું આ પ્રક્રિયકને r કહી દઉં, આ બે, તો એને આમ લખી કે નહીં -dr છેદમાં dt. હવે ડેલ્ટા નથી લખ્યો, એની જગ્યાએ d લખ્યો છે. તો આના r માટે આ પ્રક્રિયા વેગ થયો બરાબર k a ની x ઘાત b ની y ઘાત. તો આ જે પ્રક્રિયા વેગની રજૂઆત થઈ, સમીકરણનો પ્રક્રિયાનો વેગ દર્શાવવાની આ જે રીત બની ને એને વેગ નિયમ અથવા વેગ સમીકરણ અથવા વેગ અભિવ્યક્તિ બોલાય. અને કે છે એને વેગ અચળાંક બોલાય. તો વેગ નિયમ, વેગ અભિવ્યક્તિ અથવા વેગ સમીકરણ એટલે શું? તો એને એવું કહેવાય કે પ્રક્રિયાનો વેગ જ્યારે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના અનુસંધાને રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે તેને પ્રક્રિયા વેગ નિયમ, વેગ અભિવ્યક્તિ અથવા વેગ સમીકરણ બોલાય. એટલે પ્રક્રિયાનો વેગ છે એ ફક્ત આપણે પ્રક્રિયકોની જ સાંદ્રતાના અનુસંધાને લખ્યો છે. નિપજનો મેં અહીંયા ઉપયોગ કર્યો નથી. એટલે જો આમાં નિપજ નથી આવી, આમાં નિપજનો ઉપયોગ થતો હતો, અહીંયા જો હતો ને, આમાં એ નિપજનો ઉપયોગ કાઢી નાખ્યો, ખાલી પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના અનુસંધાને રજૂ કર્યો. એટલે એને આપણે શું કહેશું? વેગ નિયમ અથવા વેગ અભિવ્યક્તિ. હવે આની ઉપર જે x અને y ઘાતાંક મૂકવામાં આવ્યા, એટલે પ્રક્રિયક અને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ઘાતાંકના અનુસંધાને પણ રજૂ થયો છે. એટલે ઘાતાંકનો પણ ઉપયોગ થયો છે. પણ એ ઘાતાંક છે એ કેટલું હોય એ તત્વયોગમિતિ સાથે સંબંધ ધરાવે પણ ખરા અને ન પણ ધરાવે. એટલે ઘાતાંક છે એ નક્કી કરવા માટેની એક પ્રાયોગિક રીત છે. તો
તો એ પ્રાયોગિક રીત છે એના માટે જો એ કઈ રીતે ઘાતાંકને નક્કી કરવો, એક સામાન્ય પ્રક્રિયા છે 2NO વત્તા O2, એમાંથી બને છે 2NO2. હવે અહીંયા આપણને 3 પ્રયોગ કર્યા છે. પહેલા પ્રયોગની અંદર પ્રારંભિક NO ની સાંદ્રતા, પછી પ્રારંભિક O2 ની સાંદ્રતા અને એના ઉપરથી પ્રક્રિયાનો વેગ જે NO2 બને છે એ NO2ના નિર્માણનો વેગ અથવા એને પ્રક્રિયા વેગ પણ બોલાય. NO2નું ઉત્પાદન થયું એટલે આપણે એને શબ્દ વાપરો નિર્માણનો વેગ, એટલે અહીંયા આપણને પ્રક્રિયા વેગ મળ્યો. હવે પહેલો પ્રયોગ કર્યો ત્યારે NO ની સાંદ્રતા 0.30 મોલર હતી, આની 0.30 મોલર હતી, ત્યારે એનો વેગ છે એ આટલો હતો 0.096. બીજા પ્રયોગમાં આની સાંદ્રતા વધારી NOની, ઓક્સિજનની સાંદ્રતાને વધારતા નથી, ત્યારે પ્રક્રિયા વેગ છે 384 થાય છે. ત્રીજા પ્રયોગમાં NOની સાંદ્રતા ફિક્સ કરી, O2ની સાંદ્રતાને વધારી, ત્યારે પ્રક્રિયા વેગ મળ્યો 192. ચોથા પ્રયોગમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા બંનેની બમણી કરી, ત્યારે પ્રક્રિયા વેગ છે એ 768 થયો. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, આના ઉપરથી લોજિકલી પ્રશ્નો આપણને પૂછાય પરીક્ષાની અંદર. જો પ્રક્રિયા વેગ નક્કી કરવા શરૂઆતમાં મારે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ લખવો હોય તો હું આમ લખું, પ્રક્રિયા વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે NOની સાંદ્રતાની x ઘાત અને O2ની સાંદ્રતાની y ઘાત. આ આપણો A અને આ આપણો B, તો x ઘાત ને y ઘાત. તો ક્યારેય પ્રક્રિયા વેગ આ સમીકરણનો પ્રક્રિયા વેગ લખવાનો કહે ને તો આ બગડો છે એ ઘાતમાં નહીં લેવાનો, નાનો એકડો ઘાતમાં નહીં લેવાનો. જો એ ભાઈ આવી પણ શકે અને ન પણ આવે, એટલે એ ક્યારેય એવો ઉપયોગ ન કરતા, ઘાતાંક નહીં મૂકવાના. તો હું અહીંયા ન મૂકી દઉં કે આનો તત્વયોગમિતિ A છે તો અહીંયા A મૂકી દઉં, આનો B છે તો અહીંયા B મૂકી દઉં, પણ ન મુકાય. એ તમારે નક્કી કરવા પડે પ્રયોગ દ્વારા. એ પ્રાયોગિક છે કે સાંદ્રતાની ઉપર ઘાતાંક શું આવશે. એટલે જ કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા હોય એનો પ્રક્રિયા વેગ આ પ્રમાણે લખવાનો કહે તો આપણે લખી નથી શકતા. શા માટે નથી લખી શકતા કે તો પ્રયોગથી ખબર પડે. હવે પ્રયોગ પરીક્ષામાં કેમ કરવું, તો એના માટે શું કરવું, તમને એમ થાય કે અમારે કેમ યાદ રાખવું, તો આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં જેટલી પ્રક્રિયાના પ્રક્રિયા વેગ આપેલા છે ને એને યાદ રાખી લેવાના, એટલા જ, બહુ વિશેષ ન રાખતા. હવે જોજો, હવે હું અહીંયા નક્કી કરું છું આ x કેટલો છે ને y કેટલો છે. હવે કેવી રીતે નક્કી કરાય, તો કે શરૂઆતમાં NOની સાંદ્રતા સમાન હતી, જોઈ લો, બેયની 0.30 હતી, ત્યારે પ્રક્રિયા વેગ 0.096 હતો, આ વેગ પ્રક્રિયાનો વેગ. હવે એકની સાંદ્રતાને અચળ રાખીને બીજાની સાંદ્રતાને મેં બમણી કરી, અને આ સાંદ્રતા છે એ બમણી થઈ, જોઈ લો, 0.30 હતી એની 0.60 થઈ ગઈ ને, એટલે બમણી થઈ. 0.30 ગુણ્યા 2 કરો એટલે 0.60. જ્યારે ઓક્સિજનની સાંદ્રતા છે એ અચળ છે, એમાં કોઈ આપણે ફેરફાર કરતા નથી. તો પ્રક્રિયા વેગની અંદર શું ફેરફાર થયો, જો તમે NO પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાને બમણી કરતા હોય તો પ્રક્રિયા વેગમાં શું ફેરફાર થાય છે, તો કે 0.96 ગુણ્યા 4 કરો, 6 ચોક 24નો ચોગડો વધી 2, 9 ચોક 36 2 38 એટલે 0.384. એટલે પ્રક્રિયા વેગ છે એ 4 ગણો થયો કે નહીં. તો આના ઉપરથી હું એવું અર્થઘટન કરું કે આ એક્સનું મૂલ્ય વર્ગ હશે અહીંયા NOની સાંદ્રતાના 2 ઘાતના સમપ્રમાણમાં હશે. કેમ, તો કે જો શરૂઆતમાં શું હતું,
તો કે પ્રક્રિયા વેગ છે એ કેટલો હતો? 0.096 હતો આનો KNO અને O2 Y. આનો શરૂઆતનો પ્રક્રિયા વેગ આટલો હતો. હવે મેં શું કર્યું? આની સાંદ્રતાને બમણી કરી એટલે 2 ગણી થઈ, 2NO થઈ ગઈ ને, અને X અને O2 Y. તો પ્રક્રિયા વેગ છે એ કેટલા ગણો થાય છે? 4 ગણો. તો 4 ગણો જો થતો હોય તો અહીંયા હું કઈ સંખ્યા મૂકીશ તો આના 4 થઈ જશે? તો હું એને આમ કરું, 2NO અહીંયા વર્ગ અને O2 આ અત્યારે ભલે આમ નંબર્યું Y, બરોબર? તો અહીંયા 2 નો વર્ગ કેટલો થાય? 4. તો 4 અહીંયા એક X મૂકી દઉં, 4 KNO. જો 2 નો વર્ગ 4 થયો, 4 ને મેં બારે લઈ લીધા, અને O2 આ X આ Y. તો મૂળ આ જે પ્રક્રિયા હતી XY વાળી એનો વેગ કેટલો હતો? 0.096. તો 4 ગુણ્યા 0.096 તો વેગ થઈ ગયો 0.384. તો એનો અર્થ એવો થયો કે તમારી NOની સાંદ્રતાની ઘાત 2 હોવી જોઈએ. કાલ આવા દાખલાઓ આવશે આપણે. તો 2 ઘાત હોય એટલે 2 નો વર્ગ થઈ જાય છે 4. એ 4 તમે પ્રક્રિયા વેગ સાથે ગુણો એટલે 4 ગણો તમને જોવા મળે છે. તો એનો અર્થ કે આ સમીકરણમાં Xનું મૂલ્ય 2 છે. નેક્સ્ટ બીજી બાબત, હવે અહીંયા NOની સાંદ્રતાને અચળ રાખી છે જો ત્રીજા પ્રયોગમાં, પણ ઓક્સિજનની સાંદ્રતા છે એને બમણી કરી, ઓક્સિજન બમણો કર્યો. તો એનો પ્રક્રિયા વેગ છે એ કેટલો થાય છે? તો કે 0.096 હતો એમાંથી 192 થયો એટલે ગુણ્યા તમે 2 કરો ને આને એટલે 192 આવે. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે ઓક્સિજનની સાંદ્રતા બમણી કરો એટલે સીધો જ વેગ આવે છે. તો અહીંયા બમણી કર્યું, અહીંયા તો 2 ઓક્સિજન કરો તમે, જેમ આને કર્યું તો હવે આ અચળ થઈ ગયો છે, આને બમણો કર્યો એટલે 2 થઈ ગયો આ. તો અહીંયા ઉપર ઘાત કેટલી આવે? મારે બમણો કરવો છે, હવે 4 ગણો નથી કરવો. મારે અહીંયા 4 ગણો કરવો તો એટલે મેં વર્ગ મૂક્યો. મારે અહીંયા બમણો કરવો હોય તો અહીંયા શું મુકાય? Y = તો કે 1, કારણ કે 2 તો અંદર છે, 2 ની 1 ઘાત એટલે 2 જ રીએક નહીં, તો એ 2 આગળ આવી જાય ને. તો એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા Y = 1 હશે. તો આ પ્રક્રિયા માટે જો મારે આ પ્રક્રિયા વેગ લખવાનો થાય તો હું પ્રક્રિયા વેગ આમ લખું, પ્રક્રિયા વેગ = KNOની 2 ઘાત અને ઓક્સિજનની 1 ઘાત. 1 લખવાની જરૂર નહીં. તો આનું Xનું મૂલ્ય 2 હશે ને Yનું મૂલ્ય 1 હશે. તો આ પ્રયોગ થયો તો એટલે મને ખબર પડી કે X અને Y શું છે. પ્રયોગ ન થયો હોત તો હું XY જાણી શકે નહીં. એટલે પ્રયોગથી આપણને એનો ખ્યાલ આવે. તો આવા પ્રશ્નોનો ઉકેલ જો હવે અહીંયા છે ને NO આગળ 2 છે એટલે ઉપર 2 આવ્યા, ઓક્સિજન આગળ 1 છે એટલે ઉપર 1 આવ્યો. તો એવું નહીં માની લેવાનું કે આ તત્વ યોગમિતિ રહી ઘાતમાં આવે, એ તો આ પ્રક્રિયામાં આવ્યું, બીજી પ્રક્રિયામાં ન પણ આવે. દાખલા તરીકે CHCl3 વત્તા Cl2 આની પ્રક્રિયા થાય તો એમાંથી બને Cl2 વત્તા HCl, એક બનશે, ઉભા રહેજો પ્રક્રિયાને, CHCl3 CCl4 વત્તા HCl આ પ્રક્રિયા છે. હવે આ પ્રક્રિયાનો વેગ લખવો હોય તો હું આમ લખું કે નહીં? પ્રક્રિયા વેગ = K CHCl3ની સાંદ્રતા અને Cl2ની સાંદ્રતા, આમ લખું કે નહીં? અને અહીંયા હું લખું X ને અહીંયા લખું Y, કારણ કે પ્રયોગ વિના તો ખબર ન પડે. તો X અને Y આના શોધવામાં આવે છે ને તો અહીંયા અડધું આવે છે, અહીંયા 1 જ આવે છે. બોલો હવે ક્યાં આમાં તત્વ યોગમિતિ છે? જો અહીંયા 1 છે ને અહીંયા 1 છે, 2 જગ્યાએ 1 આવવા જોઈએ ને, તો નથી આવતા. જો ક્લોરીનની અડધી જ સાંદ્રતાના અડધી ઘાતના સમપ્રમાણમાં થયું, જો ઓલાને 1 આવ્યું. તો આવું ક્યારેય મગજમાં નહીં બેસાડવાનું કે આ 2 અને 1 છે એટલે અહીંયા
2 અને 1 આવે, આ પ્રક્રિયામાં નથી આવતું. એમ તમે ઇથાઇલ એસિટેટ લ્યો CH3COO C2H5 એનું પાણીની હાજરીમાં જળ વિભાજન કરો તો એસિટિક એસિડ મળે અને ઇથેનોલ મળે. એસ્ટરનું જળ વિભાજનની પ્રક્રિયા. આ પ્રક્રિયાનો વેગ છે એ આમ લખાય છે, પ્રક્રિયા વેગ બરાબર K CH3COO C2H5 અને H2O એની 0 ઘાત, આની 1. લો હવે આની આવી 1 ઘાત, આને આવી 0 ઘાત, તો આને 1 છે આગળ, આને 1 છે, બે જગ્યાએ 1 થવો જોઈએ, પણ નહીં થાય. રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ જ્યારે તમે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના અનુસંધાને રજૂ કરો ત્યારે ઉપરનો ઘાતાંક છે એ તત્વ યોગમિતિ ગુણાંક હોય પણ ખરો અને ન પણ હોય, અને એ પ્રયોગ દ્વારા જ આપણને ખબર પડે કે એ સાંદ્રતાનો ઘાતાંક શું હશે. માટે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જ્યારે એનું સંતુલિત સમીકરણ લખો ત્યારે ક્યારેય તત્વ યોગમિતિને ઘાતાંકમાં મૂકવાની થતી નથી. તો આમ કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે સંતુલિત રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના અનુસંધાને રજૂ કરીએ તો એને વેગ નિયમ અથવા વેગ સમીકરણથી ઓળખવામાં આવે છે. રેડી? અને આના ઉપરથી રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી થાય. પ્રક્રિયાનો ક્રમ બોર્ડની અંદર આ પૂછાય છે ભાઈ, પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો? મહત્વનો મુદ્દો. આ વર્ષે લગભગ આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાક્રમનો તફાવત હશે અથવા પ્રક્રિયાક્રમ ઉપરના MCQ હશે બોર્ડમાં. અને પ્રક્રિયાક્રમ કોને કહેવાય? તો કે જ્યારે વેગ નિયમમાં આજે આપણે વેગ નિયમ, વેગ સમીકરણ કે વેગ અભિવ્યક્તિ કરી રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ, ત્યારે એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના ઘાતાંકનો કુલ સરવાળો, જો આ પ્રક્રિયા છે એની સાંદ્રતાની ઘાતાંક x અને y છે, અથવા તમે આ લ્યો તો આ પ્રક્રિયાની સાંદ્રતાની ઘાતાંક x અને y છે, તો x અને y એના કુલ સરવાળાને પ્રક્રિયાક્રમ બોલાય. તો x વત્તા y એ આપણો પ્રક્રિયાક્રમ બને. બોલાયાને આ રીતે કે પ્રક્રિયક એ છે એ એના સંદર્ભમાં પ્રક્રિયાનો ક્રમ x છે, પ્રક્રિયક બીના સંદર્ભમાં પ્રક્રિયાક્રમ y છે, પણ કુલ પ્રક્રિયાક્રમ કેટલો? તો કે x પ્લસ y, અને કુલ પ્રક્રિયાક્રમ કહેવાય. જો આનો NOના સંદર્ભમાં પ્રક્રિયાક્રમ કેટલો? 1. ઓક્સિજનના સંદર્ભમાં પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો? 1. હવે આ પ્રક્રિયાનો કુલ પ્રક્રિયાક્રમ કેટલો? તો કે 2 વત્તા 1, કુલ પ્રક્રિયાક્રમ કેટલો? 3. તો તમે એમ કહીશો કે ત્રીજા ક્રમની પ્રક્રિયા છે. પછી આમાં બોલો, આમાં પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો થાય? તો કે 1 અને અડધો આ, એટલે કેટલો થયો? 1.5. એટલે પ્રક્રિયાક્રમ આનો મારે લખવો હોય તો હું લખું 3/2 અથવા 1.5, આમ પણ લખું. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે પ્રક્રિયાક્રમમાં જવાબ અપૂર્ણાંક આવ્યો. તો પ્રક્રિયાક્રમ છે એ અપૂર્ણાંક હોઈ શકે. બીજું, આમાં મારે લખવું હોય તો કે આનો પ્રક્રિયાક્રમ 1, આનો પ્રક્રિયાક્રમ 0, તો બેને ભેગા કરો તો જવાબ શું આવે? 1. તો એમ કહેવાય કે આનો પ્રક્રિયાક્રમ 1 છે, એટલે આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. તો એમાં એક પ્રક્રિયક છે એનો પ્રક્રિયાક્રમ 0 છે, જો છે ને. તો એનો અર્થ એવો કે પ્રક્રિયાક્રમનું મૂલ્ય 0 પણ હોય, 1, 2, 3 થી અનંત હોય અને અપૂર્ણાંક પણ હોય. એટલે પ્રક્રિયાક્રમ રહ્યો એ 0, અપૂર્ણાંક કે 1, 2, 3 ધન સંખ્યાઓ જોવા મળશે. એટલે આને આપણે પ્રક્રિયાક્રમથી ઓળખી છીએ. આમ પ્રક્રિયા વેગ અભિવ્યક્તિ જે થાય, પ્રક્રિયા વેગને આપણે જે દર્શાવી એમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ઘાતાંકનો સરવાળો એને પ્રક્રિયાક્રમ કહેવાય. ઘણીવાર આવા પ્રશ્નો પૂછેલા હોય. શું? 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછે કે વેગ સમીકરણ કોને કહેવાય અને પ્રક્રિયાક્રમ કોને કહેવાય, વ્યાખ્યા આપો.
તો વેગ સમીકરણ કહીએ કે વેગ અભિવ્યક્તિ કહીએ તમારે કહેવાનું કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ જ્યારે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના અનુસંધાને રજૂ થતો હોય ત્યારે એને વેગ સમીકરણ કહેવાય. અને તમને એમ પૂછ્યું કે પ્રક્રિયા ક્રમની વ્યાખ્યા આપો, તો એમાં લખવાનું સંતુલિત રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો જ્યારે પ્રક્રિયા વેગ છે એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના અનુસંધાને રજૂ થાય ત્યારે એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના ઘાતાંકના સરવાળાને, આ જે સાંદ્રતાનો ઘાતાંક છે એનો સરવાળો કર્યો, એ સરવાળાને પ્રક્રિયાનો ક્રમ કહેવાય. રેડી? તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ છે એ કઈ રીતે નક્કી કરવો એ આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. તો આમ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે થાય છે એની અંદર પ્રક્રિયાક્રમ 0, 1, 2, 3, 4 ગમે તે હોય અને અપૂર્ણાંક પણ હોઈ શકે. તો આમ આવી જે પ્રક્રિયાઓ થતી હોય, જે પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં પૂરી થઈ જતી હોય, સિંગલ તબક્કો, પ્રક્રિયકો ભેગા થયા, નીપજ બનાવી દીધી, તો આવી પ્રક્રિયા હોય એને પ્રાથમિક પ્રક્રિયા બોલાય, જેને કોઈ વચ્ચે ઇન્ટરમીડિયેટ નથી, તબક્કાઓ નથી. આ પ્રક્રિયકો ભેગા થયા અને નીપજ બનાવી દીધી, એક જ તબક્કો, એક જ તબક્કામાં જો પ્રક્રિયા થાય તો આ પ્રક્રિયાને પ્રાથમિક પ્રક્રિયા બોલાય. પણ બધી જ પ્રક્રિયાઓ એક તબક્કામાં પૂરી નથી થતી. કેટલીક પ્રક્રિયાઓ છે એ જુદા જુદા તબક્કામાં શ્રેણીબદ્ધ તબક્કા થાય, તો એ શ્રેણીબદ્ધ તબક્કાથી આપણને નીપજ આપે. તો એવી જે પ્રક્રિયા છે કે જે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં પૂરી થાય છે, તો એવી પ્રક્રિયાને આપણે કહેશું જટિલ પ્રક્રિયા, અથવા એનું બીજું નામ આપશું સંકીર્ણ પ્રક્રિયા. એક કાલે આવશે કે જટિલ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય, તો કે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં પ્રક્રિયા થઈ અને નીપજ મળે તો તેવી પ્રક્રિયાને જટિલ પ્રક્રિયા અથવા સંકીર્ણ પ્રક્રિયા બોલાય. જટિલ અથવા સંકીર્ણ એટલે એની અંદર તબક્કાઓ વધારે હોય. એ વધારે તબક્કામાં એક ધીમો તબક્કો હોય, કોઈ ઝડપી તબક્કો હોય, તો એ આપણે ભણવાનું કે ધીમો તબક્કો કોણ છે, ઝડપી કોણ છે, એ આગળ એની ચર્ચાઓ થશે. તો આવા જે ક્રમિક તબક્કાઓ થતા હોય ને, જટિલ પ્રક્રિયાઓ શા માટે બને કે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થાય છે, તો એમાં ક્રમિક નીપજો મળતી હોય. દાખલા તરીકે ઇથેન છે, દાખલા તરીકે ઇથેન ને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીની હાજરીમાં તમે એનું દહન કરાવો તો આમાં ક્રમબદ્ધ નીપજો મળે. આલ્કોહોલ મળે, આલ્ડિહાઇડ મળે, એસિડ મળે, આમ ક્રમબદ્ધ મળે, એટલે એને ક્રમિક કહેવાય. અમુક પ્રક્રિયાઓ પ્રતિવર્તી હોય, અમુક પ્રક્રિયાઓ પાર્શ્વીય હોય. પાર્શ્વીય પ્રક્રિયા કોને કહેવાય, તો કે એકની સાથે બીજી પ્રક્રિયા પણ થતી હોય. દાખલા તરીકે ફિનોલનું નાઇટ્રેશન કરો, આપણે આ તમને ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં સાહેબ શીખવાડે, ફિનોલનું નાઇટ્રેશન કરી આમ ફિનોલ લઈ OH અને એનું HNO3ની હાજરીમાં નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયા કરી તો આપણને બે નીપજ મળે. એક ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ અને બીજી નીપજ મળે પેરાનાઇટ્રોફિનોલ NO2. તો આમ આ ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ છે, આ પેરાનાઇટ્રોફિનોલ છે. તો તમને બે નીપજો મળી જો, એટલે આ બનતો હોય તો એને સમાંતર આ પણ બનવાની પ્રક્રિયા ચાલુ હોય, એટલે બે નીપજો મળતી હોય, અને પાર્શ્વીય પ્રક્રિયાઓ કહેવાય. તો આવી પ્રક્રિયાઓ જ્યારે થતી હોય ત્યારે જટિલ પ્રક્રિયા અથવા સંકીર્ણ પ્રક્રિયા એને કહેવાય. અને છેલ્લો એક મુદ્દો કે પ્રક્રિયા છે એના વેગ અચળાંકના જે નિયમો, એકમો છે, જો આપણે આ વેગ અચળાંક કહી છીએ કે ને, તો આ વેગ અચળાંકનો એકમ કઈ રીતે નક્કી કરવો, શોર્ટ ક્વેશ્ચન MCQની અંદર આ મોસ્ટ IMP અને આ તૈયાર કરજો, એટલે કાલે આના ઉપરના જે પ્રશ્નોની ચર્ચાઓ કરશું એ તમને આવડી જશે. અને એક તમને ટેકનિક આપીશ કે વેગ અચળાંક
એકમ ઉપરથી પ્રક્રિયાનો ક્રમ કઈ રીતે નક્કી કરવું? જો હમણાં જે મેં એક પ્રક્રિયા લખી હતી એ પ્રક્રિયા આપણે લખી છે. પ્રક્રિયા વેગ બરાબર કે એની એક્સ ઘાત બીની વાય ઘાત. રેડી? હમણાં આપણે જનરલ પ્રક્રિયા માટે આ પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ લખ્યું હતું. મારે આ વેગ અચળાંક કે છે એનો એકમ નક્કી કરવો છે, તો પ્રક્રિયા વેગ છેદમાં એની એક્સ ઘાત બીની વાય ઘાત, આ બેને આ બાજુ લઈ લીધા એટલે છેદમાં ગયા. તો કે બરાબર પ્રક્રિયા વેગનો એકમ તો કે સાંદ્રતા છેદમાં સમય. સાંદ્રતા પ્રતિ સમય એ પ્રક્રિયા વેગનો એકમ છે અને છેદ શું લખ્યો છે તો કે એની સાંદ્રતા અને બીની સાંદ્રતા, તો ગુણ્યા 1/છેદમાં સાંદ્રતા. આ એક્સ અને વાય છે એને હું એન કહી દઉં છું. એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ઘાત આપણે મૂકી દઈશું. હવે જ્યાં એન છે એ પ્રક્રિયા ક્રમ સૂચવે છે. પ્રક્રિયા ક્રમ, કારણ કે આ સાંદ્રતાની જે ઘાતાંક છે એના સરવાળાને આપણે પ્રક્રિયાનો ક્રમ કીધો તો આગળ હમણાં, એટલે એનને હું પ્રક્રિયા ક્રમ કહી દઉં છું. આના માટે તમારે એક સૂત્રને યાદ રાખી લેવાનું. જો આ સાંદ્રતાની એક ઘાત છે, નીચે સાંદ્રતાની એન ઘાત છે, આને હું ઉપર લઈ જાઉં એટલે માઇનસ થાય આ ઘાત. આધાર બેયના સરખા તો ઘાતની બાદબાકી થાય, એટલે કેનો એકમ બન્યો સાંદ્રતાની 1 - n ઘાત, કારણ કે આ એનને ઉપર લઈ ગયા એટલે ઘાતની બાદબાકી કરી. સમય નીચે હતો એને હું ઉપર લઈ ગયો એટલે સમયની -1 ઘાત. સાંદ્રતા આપણે માપી છે મોલ પ્રતિ લીટરમાં, એટલે 1 - n ઘાત. સમયને માપી છે સેકન્ડમાં -1 ઘાત. હવે આ થયો જનરલ. તમને આ એક યાદ રહીએ આ સૂત્ર, એટલે તમને ગમે તે પ્રક્રિયાનો એકમ પૂછે ને એટલે આવડી જાય. ગમે તે તમારે એની વન જે પણ પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંકનો એકમ પૂછે કે ભાઈ આનો એકમ શું, એટલે તમે મોઢે કહી દો કે આ એનો એકમ. જો કઈ રીતે, માની લો મને એમ કીધું કે ભાઈ શૂન્ય ક્રમ છે પ્રક્રિયાનો, શૂન્ય ક્રમના પ્રક્રિયાના વેગ અચળાંકનો એકમ શું, આવું પૂછ્યું પરીક્ષામાં. નીચેનામાંથી ખાલી જગ્યા છે, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા આપી છે, પછી તમને 4 વિકલ્પ આપ્યા કે એનો વેગ અચળાંકનો એકમ શું, કેનો એકમ. તો તમને આ સૂત્ર યાદ હોય તો અહીંયા એન એટલે પ્રક્રિયાનો ક્રમ સૂચવે, અહીંયા તમે શૂન્ય મૂકી દો તો મોલ પ્રતિ લીટર 1 - 0 અને સેકન્ડ ઇનવર્સ થઈ ગયું. એનની જગ્યાએ શૂન્ય ક્રમ એટલે 0 મૂક્યો, 1માંથી 0 જાય તો 1 એટલે 1 ઘાત થઈ જ નહીં. તો આનો એકમ શું બન્યો? મોલ પ્રતિ લીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો એક વેગ અચળાંક કેનો એકમ થયો. તો વિકલ્પમાં તમારે એ જવાબ લખવાનો. અને જો બીજી વસ્તુ કે મોલ પ્રતિ લીટર ન લખે તો એમ પણ લખાય, કેપિટલ એમ. મોલર, મોલર એટલે મોલ પ્રતિ લીટર, તો અહીંયા એમની 1 ઘાત પણ લખાય, તો અહીંયા એમ સેકન્ડ ઇનવર્સ એમ પણ થાય. પછી માની લો કે મને એમ કીધું પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે, આનો વેગ અચળાંકનો એકમ શું પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાનો, તો મારે શું કરવાનું? અહીંયા 1 મૂકવાનું. તો હું આમ કરું, મોલ પ્રતિ લીટર 1 - 1 અને સેકન્ડ ઇનવર્સ. હવે 1માંથી 1 જાય તો શું વધે? અહીંયા 0. કોઈ પણની 0 ઘાત એટલે જવાબ શું આવે? 1. કોઈ પણની 0 ઘાતનો જવાબ શું? 1. એટલે આનો જવાબ થઈ ગયો 1. તો અહીં વધ્યું કોણ? સેકન્ડ ઇનવર્સ. લો, આ એનો જવાબ થયો. તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના વેગ અચળાંકનો એકમ શું થયો? સેકન્ડ ઇનવર્સ. હવે છેલ્લી દ્વિતીય ક્રમ કીધો.
દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયાના વેગ અચળાંકનો એકમ શું? તો હું પાછું સૂત્ર મોલ પ્રતિ લિટર 1 ઓછા 2, દ્વિતીય ક્રમ એટલે 2 મૂકવાના, સેકન્ડ ઇનવર્સ. રેડી? હવે 1 માંથી 2 જાય તો જવાબ આવે -1. 1 માંથી 2 જાય એટલે જવાબ -1 આવે. તો આ -1 ને તમે છોડી નાખો કાઉન્સ, તો મોલ હારે -1 ગુણો તો પ્રતિ મોલ, પછી લીટર હારે ગુણો તો -1 -1 એટલે +1 થાય, તો લીટર એમનમ એક જ ઘાત આવે, 1 × 1 પ્લસ અને સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો હવે તમને 15મા ક્રમની પ્રક્રિયા કહે તમારે શું કરવાનું ભાઈ? 15મા ક્રમની પ્રક્રિયાના વેગ અચળાંકનો એકમ કયો? તો તમારે અહીંયા 15 મૂકવાના. 1 માંથી 15 જાય કેટલા વધે? 14. તો અહીંયા 14 આવે, -14. તો મોલની -14 ઘાત અહીંયા, પછી લીટરની 14 ઘાત, કારણ કે 14 માઇનસ છે ને 1 માઇનસ છે, માઇનસ પ્લસ 14 × 14 અને સેકન્ડ ઇનવર્સ લો. હવે પરીક્ષાની અંદર ઊંધું પૂછાય. ઊંધું કઈ રીતે? કે આ તમને આપ્યા છે વેગ કેના એકમ આપ્યા છે અને તમને પૂછ્યું પ્રક્રિયા ક્રમ શું? ઊંધું પૂછ્યું. મને એકમ આપ્યો કે ભાઈ સેકન્ડ ઇનવર્સ કઈ ક્રમની પ્રક્રિયાનો એકમ છે? તો એ તો અત્યારે તો આપણે અહીંયા લખ્યું છે કે ભાઈ સેકન્ડ ઇનવર્સ છે, તો એ કેમ આવ્યો? પ્રથમ ક્રમમાં. તો કે આવું થોડુંક બધું યાદ રાખવા બેસાય? એના માટે એક સરળ અને સાદો રસ્તો, તમારે વેગ અચળાંકનો એકમ આપ્યો હોય એની લીટરની ઘાતમાં તમે +1 કરશો ને એટલે તમારે પ્રક્રિયાનો ક્રમ આવશે જવાબ. જો અહીંયા લીટરની કેટલી ઘાત છે? -1. તો મોલ પ્રતિ લીટર પ્રતિ સેકન્ડ. મને એમ પૂછ્યું કે આ એકમ વેગ અચળાંકનો એ કઈ ક્રમની પ્રક્રિયાનો છે? એટલે હું સીધું જ આ કરું, લીટરની -1 ઘાત છે ને +1 કરી દઉં, એટલે -1 +1 શું થાય? 0. તો એ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે. તો જોઈ શૂન્ય ક્રમ. સમજાઈ ગયું? પણ એ ખાસ આના માટે યાદ રાખવાનું કે લીટર અંશમાં હોવા જોઈએ, નીચે નહીં. નીચે હોય ને કેટલાક આવું કરે, જો આ રહ્યું ને એ આમ આપ્યું હોય મોલ પ્રતિ લીટર સેકન્ડ, આમે લખાય. આને આ જે રહ્યું એને આમે લખાય. જો પછી એમ કે આ એકમ કયા ક્રમની પ્રક્રિયાનો છે? એટલે તમે બધા કહો કે સાહેબે કીધું હતું કે લીટરની 1 ઘાત ઉમેરવાની, તો કે અહીંયા 1 છે, 1 ઉમેરો એટલે 2, દ્વિતીય ક્રમ લખે. નહીં, લીટરને પહેલા અંશમાં લઈ જવાનો, લીટર ઉપર લઈ જાઓ એટલે લીટર ઇનવર્સ થાય ને, લીટરને લઈ જવાનો, બીજા કોઈ ન લઈ જાઓ તો હાલશે, પછી +1 કરવાનું. માની લો કે આ પૂછ્યું સેકન્ડ ઇનવર્સ કઈ ક્રમની પ્રક્રિયાનો એકમ છે? તો તમે એમાં એમ થાય કે સાહેબ આમાં લીટર તો આપ્યા જ નથી. પણ લીટર નથી આપ્યા તો લીટરને આમ લખાય, લીટરની 0 ઘાત લખાય કે નહીં? લીટરની 0 ઘાત એટલે શું થયું? 1. લખો કે ન લખ્યા એના બરાબર થયું 0 ઘાત. એટલે હવે હું આમાં 1 ઉમેરી દઉં અહીંયા +1, તો જવાબ શું આવે? 0 + 1. જવાબ શું આવ્યો? 1. તો એ પ્રક્રિયાનો ક્રમ શું? પ્રથમ. હવે આમાં જો લીટરની કેટલી ઘાત છે? 1. વત્તા હું અહીંયા 1 કરી દઉં તો 1 + 1 કેટલા થયા? 2. તો એ એકમ છે એ કયા ક્રમની પ્રક્રિયાનો છે? દ્વિતીય. સમજાઈ ગયું? માની લો કે મને એમ કીધું મોલની -13 ઘાત ઇન્ટુ લીટર 13 ઘાત પ્રતિ સેકન્ડ. આ વેગ અચળાંકનો એકમ કયા ક્રમની પ્રક્રિયાનો છે? આવું પૂછ્યું તો કયો ક્રમ થાય આનો? તો કે લીટરની ઘાત કેટલી? 13 વત્તા 1 એટલે ક્યાં કેટલા થયા? 14. તો 14મા ક્રમની પ્રક્રિયાનો એકમ થયો. પ્રક્રિયાનો ક્રમ એનો 14 બન્યો. અને પ્રક્રિયા ક્રમ ઉપરથી આ પૂછાય તો એના માટે તમારે આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું. ઈ યાદ રાખો એટલે પ્રક્રિયા ક્રમ ઉપરથી
કેના એકમો આવડે, કેના એકમમાં લીટરની ઘાતમાં 1 ઉમેરો એટલે તમારો પ્રક્રિયાનો ક્રમ આવે. હવે આનો ઉપયોગ છે એ નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર દાખલાઓ ગણવા માટે આપણે કરવાના છે. રેડી? અહીંયા સુધીના જેટલા પણ પ્રશ્નો ચાલ્યા એ બધા MCQ માટે પૂછાય છે, અને હવે જે પ્રશ્ન ચાલુ થશે એ બધા આપણે થિયરી માટે પૂછાશે, કે જે બોર્ડની અંદર થિયરી પૂછાય એ હવે મોસ્ટ આઈએમપી થિયરી શરૂ થશે. આણ્વિકતા, શૂન્યક્રમ, પ્રથમ ક્રમ, આ 3માંથી એક પ્રશ્ન બોર્ડમાં હશે, એટલે તરત જ બીજા દિવસે એ પ્રશ્નને કમ્પ્લીટ કરી લેવાના છે. રેડી? ઓકે, ભલે. જય સ્વામિનારાયણ.